सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबरां दा प्राइम टाइम लैके। प्राइम टाइम दे विच अज गल दुश्मन दी, जी हां दुश्मन जो पंजाब दी अमन शांति दे खिलाफ साजिशां कर रहा है। पर खास यह है कि अणजाण दुश्मन चोणां तो पहलां ही नजर आउंदा या चोणां तो पहलां ही इहदियां हरकतां नजर आउंदियां ने। पंजाब दे विच 2017 दे इलैक्शन तो पहलां मौड़ मंडी बंब धमाका होया सी, कई लोकां दी जान चली गई सी ते हुण लुधियाना दे विच धमाका होया है। दिनां दा ज्यादा फर्क नहीं, उदों इलैक्शन नूं 4-5 दिन बाकी सी तां अज शायद 40-50 दिन होणगे, यानी कि उही वोटां दे नेड़े सब कुछ हो रहा है। तां अज असीं चर्चा इस मुद्दे उत्ते करांगे कि पंजाब दा दुश्मन कौन है। कौन है दुश्मन जो इलैक्शन तो पहलां जिस नूं याद आंदा है कि अजिहियां घटनावां नूं अंजाम देना है। अज गल इन्हां 8 दिनां दी भी होवेगी। एक हफ्ते दे विच अजिहियां कई घटनावां जो इशारा करदियां ने कि पंजाब दे विच जदों ऑल इज वेल नजर आउंदा है, आपस दे विच रल मिल के लोक रह रहे ने, तां इस विचाले कुछ अजिहे तत्व ने, अजिहे कोई अंसर ने जिन्हां नूं लगदा है कि अजिहियां घटनावां चाहे बेअदबी दी कोशिश होवे या फिर धमाका होवे, लुधियाना दे विच जो होया अजिहा करके पंजाब दी अमन शांति नूं भंग कीता जा सकदा है। पर अजिहे अंसरां नूं खुली चुनौती पंजाबियां दी कि तुहाडीआं अजिहियां हरकतां दे नाल पंजाब दी अमन शांति नूं कुछ नहीं होना। पर दूजे पासे अज गल इस पूरे मामले दी, क्योंकि लुधियाना दे विच धमाका होया, एक शख्स की मौत हुई है, 5 जख्मी हुए ने। पूरे पंजाब नूं इस धमाके ने इस चिंता दे विच पाया कि आखिर ये क्यों हो रहा है। इस पूरे मामले दे विच टाइमिंग नूं लैके सवाल उठ रहे ने। टाइमिंग इलैक्शन दी कि चोणां तो ठीक पहलां ये घटनाक्रम वापरिया, ते दूजा ड्रग्स केस दे नाल भी इस नूं जोड़ के जरूर देखा जा रहा है, खास तौर ते मुख मंत्री दे वल्लों। अज जिक्र होएगा हर एक मुद्दे दे उत्ते सवाल ते जवाब लैण दी कोशिश करांगे, क्योंकि जे लुधियाना दे विच धमाका होया है तां बहुत सारे इस दे मतलब ने। लुधियाना नूं पंजाब दा दिल कहा जांदा है, सनती शहर है। लुधियाना एक ऐसी थां है जिथे हजारां लखां दी तादाद दे विच प्रवासी आके काम करदे ने, हजारां लखां दी तादाद दे विच इत्थे वर्कर्स काम करदे ने। ਇਹ ਉਹੀ शहर है जो किते ना किते पंजाब दी आर्थिकता नूं भी एक दिशा दिंदा है। इन्नी वड्डी इंडस्ट्री लुधियाना दे विच हैगी है। तां अज गल होएगी कि पंजाब दा ਇਹ दुश्मन है कौन। शुरुआत असी वड्डी खबर तो ही करन जा रहे हैं। शुरुआत जो असी जिक्र किया मुख मंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दे बयान दा, उस तो ही शुरुआत है कि लुधियाना ब्लास्ट का कोई चुनावी कनैक्शन है। इस शुरुआत दे विच सवाल है, इसका ही जवाब लैण दी कोशिश करांगे। मुख्यमंत्री ने लुधियाना ब्लास्ट नूं ड्रग केस दे नाल जोड़ दिता है ते कहा कि लुधियाना ब्लास्ट की टाइमिंग कई सवाल खड़े करती है। मुख्यमंत्री का बयान सामने आया, तुहानूं सुणावांगे ते उन्होंने कहा कि ड्रग के खिलाफ एक्शन करन दे उत्ते अजिहियां घटनावां वधिया ने। मोहाली दे विच सुनवाई सी, ये सीएम की स्टेटमेंट है कि मोहाली दे विच सुनवाई सी, लुधियाना दे विच धमाका हो गया। पंजाबियों नूं डराउण दी कोशिश हो रही है। कौन कर रहा है कोशिश पंजाबियों नूं डराउण दी, वो भी धमाके दे जरिए या बेअदबी की कोशिश के जरिए। किहड़ियां ताकतां ने? सीएम दावा कर रहे हैं कि जल्द उन्हां दा पर्दाफाश करांगे, अमन शांति भंग नहीं होण दित्ती जावेगी। सुणाउने आ तुहानूं मुख मंत्री दा बयान। देखो, मैं ये एलीगेशन श्रोमणी अकाली दल ते नहीं लगाना चाहता सीधा, लेकिन असलीयत दे विच ये भी आ रहा है कि नशियां दी कार्रवाई जिहड़ी कीती है, जिस दिन तो कोर्ट ने सानू कह दिता है कि नशियां ते कार्रवाई करो और ऐसी कार्रवाई आरंभी है, FIR दर्ज की है। अज उधर मोहाली कोर्ट दे विच केस की सुनवाई हुई सी, उसे दिन उसे टाइम लुधियाने दे विच कोर्ट दे विच अटैक हो रहा है ते उस तो बाद ही दोनों हरमंदर साहब दे विच बंदा एंटर कर गया, उस तो बाद ही कपूरथले दे विच हो गया। इन्हां नूं किस चीज़ दे नाल देखना है, ये सारा असीं देख रहे हैं, ये पता लग जाएगा किस दी सियासत। ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰੂਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਸੰਜੀਦਾ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਨਿਲ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਸੀਐਮ ਨੇ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂ ਡਰੱਗਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਧਮਾਕਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਡਰੱਗਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ? ਦੇਖੋ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਜੋੜਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਧਮਾਕੇ ਨੇ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਬਦਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਫੀ ਹਵਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਵੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਆਸਰਾਈ ਕਰਦੇ ਵੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇਗੀ, ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦੀ ਸੀ ਵੀ 100 ਸੀਟਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਮਹਿਜ 20 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਲੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ ਹੈ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋੜੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਆਸਰਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਤਕਰੀਬਨ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਜੀ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਊਂਟਰ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਧਮਾਕਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਲੱਗ ਨੇ। ਧਮਾਕਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗੀ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ ਸਰ ਤੁਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਕੋਈ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਾਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਅਮਾਨ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਵਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ ਏਜੰਡਾ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਆਨ ਹੈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ, ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਰੋੜੀ ਜੀ ਦਾ ਰੁਕ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵਲਟੋਹਾ ਜੀ ਔਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੜੀ ਹਵਾ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ,
ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸੀ ਸਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌੜ ਮੰਡੀ ਬਲਾਸਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸਨੇ ਸੈਟਬੈਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਸੈਟਬੈਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਲਾਸਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੁਣਾਵੀ ਸਟੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਚੋਣ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਸਨ, ਉਹ ਨਰਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਸੀ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁੜ ਕੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਅਨਸਰ ਸਿਰ ਨਾ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੇਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਟਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੈਂਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸਨ? ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਇਆ? ਇਹਦਾ ਨਫਾ ਕਿਹਦਾ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਲੋਕ ਡਾਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸੁਆਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਕਦੇ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਜਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ? ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਟੇਕ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਐਲਏਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਜੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਣਾ। ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਜੀ, ਨਾਜ਼ਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ शुक्ला जी, रोडी साहब ने बड़ी आपकी कोशिश की एक्सप्लेन करने दी भी स्टेबिलिटी नहीं है, अफसर बदले जा रहे ने, ते मैं ये क्वेश्चन रोडी साहब के सामने रखने लगे हाँ भी रोडी साहब जदों मौड़ बंब ब्लास्ट होया सी ਉਹ ਤਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀ 12 ਸਾਲ ਬਲਕਿ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਲੱਭ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਲਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਨਾ ਸਰ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, 4 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਬਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਦੇਖੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਸਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਿੱਧੀ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਤ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ, ਤਰਸ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਭਾਸ਼ਾ, ਏਡਾ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਬਿਆਨ, ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਘੁਮਾ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਸਰਸੇ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇਗੀ,
ਤੇ ਰਿਪੇਅਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਰਵਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਹੁਣ ਡੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਕਿਹਦਾ ਸੀਗਾ? ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੌੜ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਚਾਹੇ ਮੌੜ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ 2017 ਚ ਤੇ ਚਾਹੇ 2015 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਾਹੇ 2015 ਚ ਚਾਹੇ ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਫਿਰ ਮਨ ਚ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਚ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਨ ਚ ਆਉਣਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੇ ਜਾਪਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰੂਪ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ 2017 ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ 15 ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਲਡੋਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਗੌਰਵ ਸਾਈਆ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟਰਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਰਵਾਈਆਂ, ਵਿੱਚੇ ਮਾਨ ਸ਼ਾਹੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਵਿੱਚੇ ਚੰਨੀ, ਵਿੱਚੇ ਨਵਜੋਤ, ਵਿੱਚੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ, ਵਿੱਚੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ ਸੁਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਹੋ ਰਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਅੱਜ ਬਲਾਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਅਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਿਆਸੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਉਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਜਲਦੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੈਂਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਔਰ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਸਤੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਆ ਕਿ ਮਲਸੀਆ ਜੀ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ,
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਹੋ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਮੇਰਾ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਭ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੁੜੇਗਾ ਨਾ ਸਰ। ਜਾਂਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ। ਨਹੀਂ ਗੌਰਵ ਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਰੀ ਕਰ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਾਂ ABC ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਾਤੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ। ਉਹ ਬਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਬਲਾਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਸਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ ਕਿ ਨਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੁੰਦਾ 2017 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਿਆਸੀ ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਗੌਰਵ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬਾਹਰ 100 ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਜ ਰੈਗੂਲਰ ਕੋਰਟ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ 5 ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਥਿਉਰੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸੀਮਿਤ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ 5 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਲਾਸਟ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜੁੜਨ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਚੋਣਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਚੌਂਕ ਚੁਰਾਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਗਏ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਨਪੁਟ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਅਪਨ ਕੀਤਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸਿਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਸਰ। ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਤਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ। ਨਾਜ਼ਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਜੀ, ਰੋਡੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰੀਨ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਨ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਇਨ ਕੇਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੀ, ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਟਾਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਲੱਡੂ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ? ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਾਇਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 2015 ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੀ ਸਾਰੀ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਕਰਤੀ ਸੀ CBI ਨੂੰ, ਤੇ CBI ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੀ। 1.5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰਹੀ ਉਹ ਪਾਵਰ। 2018 ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ
ਸੀਬੀਆਈ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਲਓ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮਾਨਸ਼ਾ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਸਿੱਧੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮੈਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਮਾਨਸ਼ਾ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਤਾਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ? ਬਸ ਇੱਕ ਸਪੈਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਰ ਦੀ ਦਾੜੀ ਤਿੜਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਕਲੂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਜੇ 2015 ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਲਸਈਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੁਸੀਂ 2018 ਚ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ, ਅੱਜ 2021 ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਗੱਲ 'ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁੱਲਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ? 1.5 ਸਾਲ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ? ਪੈਸਾ ਵੇਚਣਾ ਬੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ हैं, ਮੈਨੂੰ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਰ, ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਏਗੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਗੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਣਗੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਟ ਵੱਜ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਰੋੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋੜੀਏ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਰੱਗਸ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਲੜੀ ਚ ਪਰੋਂਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਚ ਕੋਈ ਤਾਰ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਈਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੇ ਭਾਈ? ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਲ ਹੋਵੇ, ਮੰਜੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ ਹੋਏ ਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
ਕੀ ਗੱਲ ਵੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜੱਫੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਐਮਐਲਏ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਜਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸੀ? ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਐਮਐਲਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ 3 ਮਿਲੇ 4 ਮਿਲੇ ਆ। ਜੇਕਰ 49 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ 67 ਸੀਟਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? 4 ਮਹੀਨੇ ਥੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰ ਹੋਵੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਆ? ਅੱਜ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਵਰਾਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਡਾਕੂਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਘੇਰ ਕੇ ਉਹਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਜੇ ਬੁਣਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟੈਂਟ ਲਾਣੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਗਣਾਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ, ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੇਅਦਬੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਤਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹੋਰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਬਚਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਮਾਨਸ਼ਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ। IPC ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ ਤੇ UAPA ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ। ਬਲਟੋਆ ਸਾਹਿਬ, ਦੇਖੋ ਗੌਰਵ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਬੰਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਬੰਬ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ ਸੰਜੀਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਈਏ, ਕਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਈਏ? ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਜੇ ਬੋਲਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕਣੀ ਵੀ ਜਾਣਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਡਾਂਗ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ? ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਕੱਲੇ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮਦਰਦ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਹਣਤਾਂ ਪਈਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੈਡਿੰਗ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕੇਵਲ ਬਦਲਾਖੋਰੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਜੇ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੜਕਾਂ, ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਬੜਕਾਂ, ਚੰਨੀ ਜੀ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਹੈ? ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲਾਂ ਫੱਬਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਹਮਲੇ ਵਾਸਤੇ 1984 ਜੂਨ 84 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਟੈਂਕਾਂ ਤੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਨਸ਼ਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ, ਵਿਰੋਧੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਥਿਰਤਾ ਜੋ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇੰਟਰਨਲ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, BJP, ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ।
ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ ਡਰੱਗ ਦਾ ਮਸਲਾ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਰੱਗ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋੜੀ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਵਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਵਾ ਹੋਈ ਹੂਬਹੂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਵੀ ਯਾਰ ਇਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੋੜੀ ਜੀ ਸੋਚ ਲੈਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦੇਤੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰ ਤੋਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਤੋਂ। ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਏ ਸਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 20 ਸੈਕਿੰਡਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ? ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪੀ। ਉਹ ਸਿਟ ਕੰਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਤੀ ਹੈ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ 2 ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਿਟਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 2 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਮੋਟਾ ਐਕਸਟੈਂਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਐਟ ਦੀ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਲਦੀ ਕਰਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ 2-3 ਸਾਲ ਕੱਢਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ, ਰੂਲਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੇ ਹੋ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇਰਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਬਲਾਸਟ ਦੇ ਮਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਛੱਡਣ, ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਰੀਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੋਕਸ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਕੌਣ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ 8 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜੇ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਾਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੱਗੀ ਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਇਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਤਾਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਮਿਰਚਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰੋ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਫਵਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਵੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਇਹ ਤੱਥ ਸੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।